ಮೊನ್ನೆದು ನನಗೆ ಬುಧವಾರನದು ಇದೆಲ್ಲ ಅವನು ಹಾಕಿ ಬೆಚ್ಚಿದ್ದು ಹೋಯ್ತು. ಇದೆಲ್ಲ ಅವನು ಬೈದು ಕಿಟ್ಟದು. ಇದು ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಕಿಟ್ಟು ಒಳ್ಳೆ பிரிசப்பட்டதாய ஒருத்தரை ஒரு ஒன்சேனல் விழிச்சிட்டு ஈனமன ஜண்டு ಪಿಂಜೋಮನ ಮಕ್ಕಳೇ ಯತೀಮಾಂ ಪೊಲ್ತೆ ஒரு ಸ್ವರಾಯದು ನೇರೈತು ನಂಗೆ ஒரு ತಡೆಯತಿ ರಾತ್ರಿ ವಿಷಯತಿಗೆ ಮೋಸದಿಂದ ರಹೀಮ್ನನ್ನು ಮನೆಗೆ ಕರೆಸಿ ತನ್ನ ಮನೆಯವರ ಎದುರಲ್ಲೇ ಕೊಂದು ಹಾಕಿದಂತ ಒಂದು ದುರ್ಘಟನೆ. എനിക്കിപ്പോ ചൊന്ന എനിക്കിപ്പോ നിങ്ങൾ ഉള്ളാത്തെ ಪ್ಯಾಂಟ್ ಪಲ್ಲಿರೆ ஒரு ನಿಯೋಗೈತು ಉಸ್ತಾದಿರ ಖತೀಬರ ಕೂಟಿಕೊಂಡು ನಂಗೆ ಮುಟ್ಟ ಬಂದ್ರ ಕಾರಣ ಅಂದ್ರೆ ಚೊನ್ನೆ ನಡ್ಕೋಕೋ ತೀರಾತ್ಯದು ಇಂಡത്തെ ஒரு ದ್ವೇಷ ಭಾಷಣ ஒரு ಕೋಮು ಭಾವನೆಯುಳ್ಳ ஒரு കുറഞ്ഞ ആൾമാരെ അഹങ്കാരത്തിലെത്തി ഇന്ന് ഞങ്ങളുടെ ജില്ലയിൽ ചമ്മനമത്തെ എടിങ്ങേറി മുസീബത്തെല്ലാം വന്നുകൊണ്ടുണ്ട്. അൽഹംദുലില്ലാ ഞങ്ങളെ ദീനിനെ അനുസരിച്ചിട്ട് പ്രവാചകൻ സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം പടിപാട്ടിയ ആ മാർഗദർശനത്തിൽ ഏതിൻ്റെയും അള്ളാഹുവിന്റെ പക്കൽ ഹൈറൈത്തി കൂച്ചൊല്ലുന്ന ഒരു ഉദ്ദേശത്തിൽ അണ്ടിൽ പിടിച്ച് ഇണ്ടത്തോളം ഞങ്ങൾ ശാന്തിൻ്റെ റസൂലിന്റെ മാർഗത്തെ ഞങ്ങൾ അനുസരിച്ചിരുന്ന ഇതിപ്പോ ഒരു ചങ്ങായിപ്പാടില് സ്വന്ത അഗത്യത്തിക്ക് ലാഭ പടിച്ചോണ്ടു ഒരു പിരിസപ്പെട്ടതായ ഒരുത്തരെ ഒരു വഞ്ചനയിൽ വിളിച്ചിട്ട് ഈനമന ജണ്ട് ಪಿಂಜೋಮನ ಮಕ್ಕಳೇ ಯತೀಮಾಂ ಪೊಲ್ತೆ ஒரு ಸ್ವರಾಯದು ನೇರೈತು ನಂಗೆ ஒரு ತಡೆಯತಿ ರಾತ್ರಿ ವಿಷಯತಿಗೆ ഇങ്ങനത്തെ സന്ദർഭത്തിൽ ഞങ്ങൾ നിങ്ങളൊട്ടി ബന്ധ് നിൽക്കരുത് ഞങ്ങളെ കടമയച്ചിക്ക് അണ്ട് പേര് ബണ്ടാപട്ട ആൾമാർ കൂടിയതായ ഒരു മറിച്ച വാതാവരണത്തിൽ ഞങ്ങൾക്ക് ബന്ധ് കൂടെ കഴിച്ചില്ല. അത് കഴിച്ച് ഞങ്ങൾ ബന്ധ് നിങ്ങളവിടെ റഹ്മാന്റെ അബ്ബറെ കണ്ടെത്തി മക്കളെ കണ്ടെത്തി രണ്ട് പൽക്ക് പറഞ്ഞിട്ട് ഒരു യാസീൻ ഓതി പോവാനുള്ള ഉദ്ദേശത്തിൽ ഞങ്ങൾ ബന്ദ്ര ഉസ്താദ് ഓതിയതായ ഖതീബ് ഓതിയതായ യാസീനും തഹ്ലീലും എല്ലാം അള്ള സ്വീകരിച്ചിട്ട് റഹ്മാന്റെ ഖബർക്കു എത്തബാട്ടിട്ട് ചൊന്തു ನಾನು ದುವಾರ್ಕರೆ ಅಬ್ಬಮಾർക്ക് ഉമ്മക്ക് പെഞ്ഞാമക്കൾക്ക് എല്ലാവർക്കും സദിക്കോ തീരാത്തവർ നൊമ്പലിക്ക് ഈ നൊമ്പലത്തെ സഹിക്കൂ അള്ളാഹു നിങ്ങൾക്ക് ശക്തി തട്ടിച്ചു ദ്വാർക്കറെ. ഇനി മുന്നോത്തെ ജീവനത്തില് മക്കൾ അജ്ജി ഉമ്മ എല്ലാരും ഒരു നല്ല നിലയ്ക്ക് ജീവിക്കൂ അള്ളാഹു എത്തുപാടി തട്ടി ചൊന്തുണ്ടു ഈ സന്ദർഭത്തിൽ ദ്വാരത്ത്. അതേപോലെ സാഫിർ അബ്ബുണ്ടു അയാൾ ആരോഗ്യവും സമയം നിൽക്കാണ്ട് അതിനിടയ്ക്ക് ഇങ്ങനത്തെ ഒരു പരിസ്ഥിതി വന്നത് അയാൾക്ക് അതിനെ നൊമ്പൽ അയൽക്കേ പിടിക്കൂ. അവನು ജീവന്മര ಹೋರಾಟത്തിൽ ബാക്കിയത്തിന്റെ ആസ്പത്രിയിലുള്ള അവന്റെ നീ നോക്കുക പിടിക്കുക എത്ര ആൾ പോയിരാറി എങ്ങനെ പോണ്ടാറ് ചൊന്തു ഇനി നോക്കണത്തരെ ഞങ്ങൾ മുട്ട പിന്നൊരു സ്വഭാവം ഉണ്ട് മറിച്ചിപ്പോയപ്പോൾ സഡറിത്ത് ആളെല്ലാം കൂടരുത് പിന്നെ ആറും ഇക്കരെ തള്ളച്ചപ്പോൾ കൊറടി. അൽഹംദുലില്ലാ പിണ്ട് റഹ്മാന്റെ ബഗേലിടി ജില്ല में और साथ दिखने के
ബിശക്കാണ്ട് അതേപോലെ സാഫിരെ അബ്ബക്കും അള്ളാഹു നല്ല ഉറപ്പിച്ച ഖൽബിനെ കൊടുത്തു ബേജാറ് തടയക്കുള്ള ശക്തി കൊടുക്കട്ടെ. പിന്നെ അയാളെ മോൻ്റെ ആസ്പത്രിയിലുള്ള വിഷയത്തേക്ക് ಎಂದು ಸಹಾಯಬೇನಂಡ್ರಿ ಆರು ಸಹಾಯಕ್ಕೆ ಉಳ್ಳಂಡ್ರಿ ನಂಗೆ ಉಳ್ಳಾದಲ್ಲಿ വെച്ചിട്ട് ആസ്പത്രിയുടെ ബില്ലിക്കൊന്നു വേറെ ನಂಗೆ ഏർപ്പാടാക്കൂ ಪ್ರಯತ್ನ ಹಾಕ್ರೆ ಚುಂತು നിങ്ങൾക്ക് എല്ലാവർക്കും ನಾನು നന്ദി ಚುಂತುನಂಡೆ ಪಲ್ಕದಿಪ್ಪಾಟ್ರೆ. ಅಸ್ಸಲಾಮು ಅಲೈಕುಂ ವರಹಮತುಲ್ಲಾಹಿ ವಬರಕಾತು. ನಮ್ಮ ಇಬ್ಬರು ಅಧ್ಯಕ್ಷರು ತಿಳಿಸಿದಂತೆ ಉಳ್ಳಾಲ ಪೇಟೆಯ ನಿಯೋಗ ಒಂದು ರಹೀಮ್ನ ಮನೆಗೆ ಭೇಟಿ ನೀಡಿದ್ದೇವೆ. ಇವರ ದುಃಖದಲ್ಲಿ ನಾವು ಕೂಡ ಭಾಗಿಯಾಗುತ್ತಿದ್ದೇವೆ. ಅಲ್ಲಾಹು ಕಬೂಲ್ ಮಾಡಲಿ. ಆಮೀನ್. ಈ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಜನತೆಯೊಂದಿಗೆ ನಮಗೆ ಹೇಳಲಿಕ್ಕಿರುವುದು, ಒಂದು ಘಟನೆ ನಡೆದು ಹೋಯಿತು, ಬಹಳ ಖೇದಕರ, ಅದೇ ರೀತಿ ಖಂಡನೀಯವೂ ಕೂಡ. ಅದೇ ರೀತಿ ಇದು ಒಂದು ಹೀನ ಕೃತ್ಯ. ಹೇಗೆಂದರೆ ಮೋಸದಿಂದ ರಹೀಮ್ನನ್ನು ಮನೆಗೆ ಕರೆಸಿ ತನ್ನ ಮನೆಯವರ ಎದುರಲ್ಲೇ ಕೊಂದು ಹಾಕಿದಂತ ಒಂದು ದುರ್ಘಟನೆ. ಈಗ ಇದನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಬೀಗುವವರು ಇರಬಹುದು, ಪ್ರತೀಕಾರ ತೀರಿಸಿದ್ದೇವೆ ಅಂತೇಳಿ. ಆದರೆ ಇದೊಂದು ಹೆದರು ಪುಕ್ಕಲರ ಕೃತ್ಯ. ಇದು ಇಂದಿನಿಂದ ಚೂರಿ ಹಾಕುವಂತಹ ಕೆಲಸ. ಮೊದಲು ನಾವೆಲ್ಲ ಟಿಪ್ಪು ಸುಲ್ತಾನ್ ರಲಿಯಲ್ಲಾಹು ಅನ್ಹುರವರನ್ನು ಮೀರ್ ಸಾದಿಕ್ ಎಂಬ ಒಬ್ಬ ವ್ಯಕ್ತಿ, ಮುಸ್ಲಿಮಾದ ವ್ಯಕ್ತಿ, ಅವರನ್ನು ವಂಚಿಸಿದ ಚರಿತ್ರೆ ನಾವು ಕೇಳಿದ್ದೇವೆ. ಅದೇ ರೀತಿಯಾದಂತಹ ಒಂದು ಚರಿತ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ಪುನರಾವರ್ತನೆಯಾಗಿದೆ. ದೀಪಕ್ ಎಂಬ ರಹೀಮ್ನೊಟ್ಟಿಗೆ ಕೆಲಸ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದ ವ್ಯಕ್ತಿ ತನ್ನ ಮನೆಗೆ ಮೋಸದಿಂದ ಕರೆಸಿ ವಂಚನೆಯ ಮೂಲಕ ಕೊಂದು ಹಾಕಿದಂತಹ ಈ ಒಂದು ದುರ್ಘಟನೆ, ಇದು ಇನ್ನು ಈ ಜಿಲ್ಲೆಯಲ್ಲಿ ಅಂತಲ್ಲ, ಮಾನವ ಸಮುದಾಯದಗಳೆಡೆಯಲ್ಲಿ ಇದು ಮರುಕಳಿಸದಿರಲಿ ಎಂದು ನಾವೆಲ್ಲರೂ ಬಯಸುತ್ತೇವೆ. ಅದೇ ರೀತಿ ಜಿಲ್ಲೆಯ ನಾನಾ ಕಡೆ ಪ್ರತಿಭಟನೆ ನಡೆಯುತ್ತಿದೆ. ಇನ್ಶಾ ಅಲ್ಲಾ ಇನ್ನೂ ನಡೆಯುತ್ತಿದೆ. ಅದು ಸರ್ಕಾರದಿಂದ ನಮಗೆ ಸೂಕ್ತವಾದ ಪರಿಹಾರ ಸಿಗುವ ತನಕ, ಅಂದರೆ ಈ ದುರ್ಘಟನೆಗೆ ಯಾರು ಪ್ರಚೋದನೆ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೋ ಅವರೆಲ್ಲರೂ ಬಂಧನವಾಗುವ ಮೂಲಕವೇ ನಮಗೆ ಇದಕ್ಕೆ ಪರಿಹಾರ ಸಿಗುವುದು. ಆರ್ಥಿಕ ಅಥವಾ ಹಣದಿಂದ ಇದಕ್ಕೆ ಪರಿಹಾರ ಲಭಿಸುವುದಿಲ್ಲ, ಅದೆಲ್ಲರಿಗೂ ತಿಳಿದಿರುವ ವಿಷಯ. ಅದೇ ರೀತಿ ಈಗ ಸೋಷಿಯಲ್ ಮೀಡಿಯಾದಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಯುವಕರು ಹಲವಾರು ರೀತಿಯ ಬರಹಗಳು, ವಾಯ್ಸ್ಗಳೆಲ್ಲ ಫಾರ್ವರ್ಡ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಅದೆಲ್ಲ ಅನಗತ್ಯ, ಅದರಿಂದ ಯಾವುದೇ ಪ್ರಯೋಜನ ಇಲ್ಲ. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಈ ಬೊಗಳು ನಾಯಿ ಕಚ್ಚುವುದಿಲ್ಲ. ನಾವು ಕೇವಲ ಸೋಷಿಯಲ್ ಮೀಡಿಯಾದಲ್ಲೇ ಬೊಗಳ್ತಾ ಕೂರ್ತೇವೆ. ಸಮಯ ಸಂದರ್ಭ ಬಂದಾಗ ನಾವು ಎಲ್ಲವನ್ನು ಮರೆತು ಬಿಡುತ್ತೇವೆ. ಇನ್ನು ನಾವು ಬದಲಾಗಬೇಕು. ಅಜ್ಜ ನಟ್ಟ ಆಲದ ಮರ, ಅದಕ್ಕೆ ಸುತ್ತು ಬರುವಂತಹ ಪ್ರವೃತ್ತಿಯನ್ನು ನಾವು ಕೊನೆಗೊಳಿಸಬೇಕು. ಇನ್ಶಾ ಅಲ್ಲಾ ಮುಂದಿನ ಚುನಾವಣೆಯಲ್ಲಿ ನಾವೆಲ್ಲರೂ ಒಟ್ಟಾಗಿ ಯಾರೆಲ್ಲ ಮುಸ್ಲಿಮರಿಗೆ ವಂಚನೆ ಮಾಡಿದ್ದಾರೋ ಅವರೆಲ್ಲರಿಗೂ ಮತ ಬೇಟೆಯ ಮೂಲಕ ಪಾಠ ಕಲಿಸುವಂತಹ ಒಂದು ದಿಟ್ಟವಾದ ನಿರ್ಧಾರವನ್ನು ನಾವೆಲ್ಲರೂ ಕೈಗೊಳ್ಳಬೇಕು. ಇನ್ಶಾ ಅಲ್ಲಾ ಅಲ್ಲಾಹು ಅದಕ್ಕೆ ತೌಫೀಕ್ ನೀಡಿ ಅನುಗ್ರಹಿಸಲಿ. ಆದ್ದರಿಂದ ಯುವಕರೊಂದಿಗೆ ಹೇಳಲಿಕ್ಕಿರುವುದು, ಕೇವಲ ನಾವು ಸೋಷಿಯಲ್ ಮೀಡಿಯಾದಲ್ಲಿ ಬಂದು ವಾಯ್ಸ್ ಬಿಟ್ರೆ ಅಥವಾ ಬರಹಗಳ ಮೂಲಕ ನಾವು ಪ್ರಚಾರ ಮಾಡಿದರೆ ಸಾಲದು. ನಮ್ಮ ಈಮಾನ್ ನಾವು ಗಟ್ಟಿಗೊಳಿಸಬೇಕು. ಅದಕ್ಕಾಗಿ 5 ವಕ್ತ ನಮಾಜಿನಂತಹ ಕಡ್ಡಾಯ ಕಾರ್ಯಗಳಲ್ಲೂ ನಾವು ಯಾವತ್ತೂ ಮುಂದೆ ಇರಬೇಕು ಎಂದು ಹೇಳುತ್ತಾ, ಪ್ರತ್ಯೇಕವಾಗಿ ಜುಮಾ ದಿವಸಗಳಲ್ಲಿ, ಶುಕ್ರವಾರದ ದಿವಸಗಳಲ್ಲಿ ಸ್ವಲ್ಪ ಬೇಗ ಬಂದು ಜುಮಾ ನಂತರ ಆಯಾ ಮಸ್ಜಿದ್ಗಳ ಇಮಾಮರುಗಳು, ಖತೀಬರುಗಳು ನೀಡುವಂತಹ ಉಪದೇಶ ಒಂದು 5-10 ನಿಮಿಷವಾದರೂ ಕೇಳುವಂತಹ ಒಂದು ಸನ್ಮನಸ್ಸು ಎಲ್ಲ ಯುವಕರು ಕೊಟ್ಟು, ನಮ್ಮ ಸಮುದಾಯ ಇಂದು ಅನುಭವಿಸುತ್ತಿರುವಂತಹ ಎಲ್ಲ ಸಮಸ್ಯೆಗಳಿಗೆ ಶಾಶ್ವತವಾದ ಪರಿಹಾರ ಅದು ಯುವಕರಿಂದ ಮಾತ್ರ ಸಾಧ್ಯ. ಆ ಒಂದು ಕಾರ್ಯವನ್ನು ಮನಸ್ಸಲ್ಲಿಟ್ಟುಕೊಂಡು ಇನ್ಶಾ ಅಲ್ಲಾ ನಮ್ಮ ಈಮಾನನ್ನು ಗಟ್ಟಿಗೊಳಿಸೋಣ. ಅಲ್ಲಾಹು ತೌಫೀಕ್ ನೀಡಲಿ. ನಾವು ಇಲ್ಲಿ ಓದಿದಂತಹ ವಿಶುದ್ಧವಾದ ಕುರ್ಆನ್, ಅದರ ಪ್ರತಿಫಲವನ್ನು ಅಲ್ಲಾಹು ಸುಬ್ಹಾನಹು ತಆಲಾ ರಹೀಮ್ನ ಕಬರಿಗೆ ತಲುಪಿಸಲಿ. ಮುತ್ತುನಬಿ ಸಲ್ಲಲ್ಲಾಹು ಅಲೈಹಿ ವಸಲ್ಲಮರೊಂದಿಗೆ ಅವರನ್ನು ಸಹ ಅಲ್ಲಾಹು ಸುಬ್ಹಾನಹು ತಆಲಾ ಅವನ ಜನ್ನತ್ನಲ್ಲಿ ಒಟ್ಟು ಸೇರಿಸಲಿ. ಈ ಕುಟುಂಬಕ್ಕೆ ಆ ದುಃಖವನ್ನು
ಸಹಿಸುವಂತಹ ಶಕ್ತಿಯನ್ನು ಅಲ್ಲಾಹು ತಾಲ ನೀಡಿ ಅನುಗ್ರಹಿಸಲಿ ಎಂದು ಪ್ರಾರ್ಥಿಸುತ್ತಾ ಮಾತಿಗೆ ವಿರಾಮ. ಅಸ್ಸಲಾಮು ಅಲೈಕುಂ ವರಹಮತುಲ್ಲಾಹಿ ವಬರಕಾತು.